este ଜାଗାରେ ତମେ ଟିକେ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଆରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମଜା କରୁଛି ଆଉ ଜମା हाँ मैम हमारा गद्यर पर वर्षा वरण ना और गद्यर तपस्या पत्र कौन पढ़ियो मैम टमाटो सॉरी गलानी तो जोना पाखा से लंबो गुना पूछे तो घरे पहुंच जाए बड़ा बड़ा को घरे बापा बापा बड़ा पिले कष्ट करके पड़े प्रबंध होला पद्य होला सब सारे देनो काहे कि ता भीतर सब वर्ड गुडा कष्ट थाए बुझी होएनी पद्य स्पेशली सरे दबा का पद्य हार्ड एक दुई साइड एक साइड दुई साइड आओ हेटे बोल पांच चैप्टर का एटा क्लोज कंप्लीट अछि एटा सर सेकंड सच फास्ट पढ़ सब इंटरेस्टिंग कौन पढ़ियो काटा लेसन कर दो टाइम पड़े पापा तो बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे पापा तो खुद भी नीचे भी चलो हां पास जो कंटिन्यू करते सेक्शन ये वाला एग्जाम में करिए बड़ा कौन पढ़ो एक ही जगह एप्टीट्यूड बड़ा दिखो फास्ट पढ़ो पढ़ियारा बड़ा पढ़ो
पद्यर बड़ बड़ किए लिखिछन्ति आसीछि दरबार काव्य दरबार गोटे व्यंग काव्य विराट बड़ काव्य टे तांकर गोटे काव्य आसकिछि अंश है जे तमरो आपण विषय बड़ बड़ दरबार काव्य रो गोटे अंश तो रेला तो से जो ए कौन है बाबा आज सामने हम हिंदी ना एकदम अच्छी तो से जो दरबार काव्य सेटा रंग काव्य काहे के लिए काव्य सेटा काहे के लिए राजा नाचराय गोटे थोर संबंध को उपाधि दिया हबार थिला हमको किछि और सम्मानित परिवार दिया प्राइस दिया हबार थिला तेनो ता पई कि सम्मान दिया जाए कोन हुए पसंद लोक माने बड़ बड़ लोक माने टका दिया सभा समिति को भितर लोक माने टका खाइबो सेही प्राइस दिया जाए जणे जणे एक्चुअली कोन गोटे भल पर्सनाली देई तेणु करी सेही दरबार डका जाइता दरबार कोठी डका जाय सेही कटक रे कटक रे से दरबार डका जाय सेही दरबार रे विभिन्न प्रकार राजा राजपूत माने किमनो विदेशी किछ सरकार माने सरकार तो विदेशी लोक माने राजा राजपूत माने आ बड़ बड़ पूंजीपति माने सेही जोग दे राधानाथ राय तो सेठी थिले से देखिले समय से राजा निज निज विषय कथबार्ता होते सभा बसी था समस्त समस्त बसी गेस्ट से आसी नथंती आसिक भाषण भी दौथे निज निज विषय बोर हो जाती गपसप कौन से गपसप साधारण समस्या गपसप हुअंती नाकि कॉलेज फंक्शन है स्कूल फंक्शन है से गपसप होती से गपसप होतिले ता भितरे तमे जेना भी कोन से को मोर एते मार्क्स रखला फर्स्ट ईयर की 10th कथा दो फर्स्ट ईयर मोर एते मार्क्स रखला मोर एते किछि बोला कथा वार्ता एक एग्जांपल देली बहुत प्रकार नहीं के को द्वारा तोर कितना मार्क्स रखला मोर 90% रखला के को जानि छु हम घर दीटा गाड़ी अछि कथा वार्ता गुडा सेठी मध्य से राज्य तत्कालीन समय राज्य रखड़ा माने कथावार्ता कौन होतले मोर एते सारा अछि मोर एते सारा निज निज भितर ना जानि एबे सुबह जीव हमको ना ला ते बड़ पाटर चिल्ली कोन जानि ओ बाबा अंडा बाबा उठे देलो टी तत्कालीन समय जो राज्य माने राजस्थान में सेमन कौन करते निज ही घंटा होती है सब जान जो ऐसी नहीं नहीं मोर एडा मो सेडा कहबी कथा वार्ता होतले बहुत सुन मध्य हला बळे राधानाथ राय सुनी कौन कथा वार्ता होतले से सब जहां से अंगेली भेटी जहां सब ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦରବାରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଇଥିରେ ସେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଯୋଉଟା ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଦରବାରରେ କାବ୍ୟଟି ପୁରା ଲେଖିଛି ଖାଲି व्यंग कहया गले अनिश्चित व्यंग समयटा कि प्रकृत अर्थरे व्यंगर अर्थ हस सहित तमर दोष दुर्बलता को जणै गला ହେଲା भूल जिनसटा को सामना को आनिबा सीधा सड़क तुमको कहि होनतला सीधा सड़क रागी की कहले मत तिक्तता हुए किंतु व्यंगात्मक भाବରେ बसी बसी मसाले कमेंट करके तम भूलटा को धरै दिया जी सॉरी हाँ हाँ डॉन्ट जानी जारी होनी ज्ञान होता है कि कोई ओडिया
हाँ से समय टिके अलग प्रकार करेंगे तुमको फटा मध्यारे हसी मध्यारे किंतु अति खराब करके जनकर सामना को बनै देबा विद्रूप करके कहबा बा कटाक्ष करके कहबा लोक से सेही सब कथा को लिखुली माने दरबार उपस्थित राज्य मानकर कथाटा को एबळे लिखुली सिए पूर्व समय राजा रक्त शासन तांकर परिस्थिति तांकर मन सहित तत्कालीन समय अर्थात जो समय दरबार में व्यवहृत राजा माने से दी जन दल को दी राजा को कंपेयर करथे प्राचीन युगर राजा माने केकुटे थे आ सही समय दरबार में जोग देख राजा से दी जन को सहित कंपेयर करके लिखि छथि केवल से राजा राजा अच्छी आछि राधानाथ राय को आउ कोन लेखा अछि बहुत बड़ा काव्य से रचना करते बहुत बड़े तेलिका ऐतिहासिक भित्तिर काव्य लिखिते फर्स्ट इयर पढ़ी जो ऑप्शनल पिला पढ़ी राघुनाथ राय पिला ना कोन माने कई दिन ना पाठ पढ़ा सरी नंदिकेश्वरी काव्य कोन पिला नंदिकेश्वरी अंबिकेश्वरी नंदी कैसे छियाटा ऊपर लेखे दम ସେଇଟା ପିଲା ତମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ତେଣୁ ଯାହା ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲେଖା ଯଦି ତମେ କବି ପରିଶ୍ର ଦେଖିବ ତାହେଲେ 1848 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1908 କେଦାରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର କେଦାରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କେଦାର ଗୌରୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଈଶା ପାର୍ବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦରବାର ଜଗଦୀକେଶ୍ୱରୀ ଆ ଭିତରୁ କେଦାର ଗୌରୀ ଜଗଦୀକେଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଏସବୁ ଥିଲା ମହାଜାତିର ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଆଉ ଈଶା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚିଲିକା ଏସବୁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଧର୍ମୀ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇକିନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଉ ଦରବାରଟା ଥିଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡିକି ଗଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଇତାଲିୟ ଯୁଗ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଓଡିଆର ପ୍ରଥମ କଣ ସେଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ କଣ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି पद्ममाली प्रथम ओडिया उपन्यास है पद्ममाली के लिखिछन निश्चंद्र सरकार सरकार फर्स्ट आंसर देइला पढ़ाई थी सब तुमने आंसर देइला ठीक आंसर भी देइला कोनी कोन चेंज कर पद्ममाली पूजा सीधा तमरो कॉपी सिलेक्शन करो प्रथम उपन्यास फर्स्ट में पॉइंट्स बता तो क्या नेट सर्च करके मत देखा नहीं थी भूली जाओ ना फर्स्ट में जो पिला क्लास करो पिला नेट सर्च करके मत देखे नहीं जाओ मत आउट ऑफ माइंड सुंदर से पढ़ो अनेक कविता और अनुदित रचना संस्कृत रचना बंगला लेखा में लिखिଛନ୍ତି से जहाँ राधानाथ राय थिले आधुनिक जुगर जने कवि बहुत सुंदर कविता लिखिଛନ୍ତି ता भीतर तमरा वर्णन अन्यतम वर्णनटा आछि दरबार काव्य दरबार बडे व्यंगात्मक काव्य तने हम विषय पढिबा कोन अछि मु कहि ना से गवर्नमेंट करी ना लिखिଛନ୍ତି से उपस्थित दरबार उपस्थित राजा देवता मानकर
विषय लिखिଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି लिखिଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇରେ लिखिଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ତାହାର ସନ୍ତାନ କେଶରୀ ଔରସ ତୁମେ ସିନା ସ୍ୱାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପୁରା ବିଷୟଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିରେ ଲେଖିଲେ ମନେ ନାହିଁ କାହାର ସନ୍ତାନ ସେଟା ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତମେ ମନେ ରଖିନ ତୁମେ କାହାର ଛୁଆ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କେଶରୀ ଔରସ ତୁମେ ସିନା ସ୍ୱାନ କେଶରୀ ହଉଛି ସିଂହ ସିଂହର ଔରସରୁ ବା ସିଂହର ଗର୍ଭରୁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବ ସ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ହେଲା କୁକୁର କେଶରୀ ଔରସରୁ ସିଂହର ଗର୍ଭରୁ ତମେ କୁକୁର ହେଇକିନା ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସିଂହ ଗର୍ଭରୁ ସିଂହ ଛୁଆ କୁକୁର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ତମ କାମ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି ରାଜା କହିବା କଥା ନା ରାଜା ଛୁଆକୁ କୁକୁର କହିବ ବା ସିଂହ ଛୁଆକୁ ସିଂହ କହିବ ସିଂହ ଆଉ କୁକୁର ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ସିଂହ ଭିତରେ ଏଇ କୁକୁର ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ତାର ବଳ ତାର ଆକାର ସବୁଥିରେ ତାର ଗର୍ଜନ ସବୁଥିରେ ସିଂହ ଉପରେ ରହିଲେ କୁକୁରର ଆକାର କୁକୁରର ଗର୍ଜନ କୁକୁରର ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେମାନେ ବହୁତ ମହାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତୁମେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାକାର କାମ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତୁମେ ହେଲା କେଶରୀକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କୁକୁର ସଦୃଶ ବା ସ୍ୱାନ ସଦୃଶ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟ ବିଧି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏତ ତମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବ ଯୋଉମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ସାରା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଉନଥିଲେ କେଶରୀ ମାନେ ସିଂହ ସିଂହ ଆଉ ସ୍ୱାନ କହିଲେ କୁକୁର ଆଉ ଔରସ ସିଂହ ଔରସରୁ ସିଂହ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଛି ସିଂହ ପେଟରୁ କୁକୁର ଜାତ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ପୁଣି ତମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ଭଲ କାମ ଜୀବନରେ କରିକି ବହୁତ କିଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସୁନାମକୁ ତମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିକି ବିକିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଛ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକିନା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ରାତି ଖାଇବା କାଲି ଖାଇବା ସକାଳେ ଖାଇବା ନାଇଁ ନା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ବିକିକି ତାହେଲେ ବିକି ଖାଇବ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବ କାହିଁକି ନା ତମ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ବାବା ତମ ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ କି ଯାହାବି କରିକି କିଛି ଗୋଟେ କରି କାହିଁକି ତମ ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ହସୁଛ କଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠି ମୋ ଚାକିରି କରିକି ଖାଇଦିଅ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଯାହାର ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ ଭଲ କାମ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଏଇ ସମୟର କଥା ତ କହୁନି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦେ ପାଉଥିଲେ ଘର ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସିଏ ସେ ସମୟ କଥା କହୁଛି ଆଜି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁନି ଯେ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ ଟିକେ ତ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ତମେ କଣ ମୋ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବସିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବି ମୋ ବାବା ହେଲା ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଚାପଡା ଦେବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ତାକୁ ଆଗ ଚୁଟିଟା ନେଇ ତଳେ ପକେଇଦେବି କାହିଁକି ମୋ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର କେହି କିଛି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ମୋ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୁଟାଣିଆଟାକୁ ତାଙ୍କର ପଦବୀଟାକୁ ନେଇକି ନିଜେ କାମ ଚଳେଇବା ୟା ଫିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତିକି ବଂଶଧର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଆଉ ତମେ କଣ ଏତେ କଥା କହୁଛ ସିଏ କେତେ ବଡ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାତୀୟ ପିତା କି ତାର ନାତୁଣୀ ଏମିତି ବଡ କଥା ଏମିତି କହିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଠିକ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଦରବାରୀ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେ ସାରା ଭଲ ଭଲ କାମ କରିକିନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢେଇକି ଦେଖେଇକି କେତେ କାଳ ବା କେତେ ସମୟ ଯାକେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିକି ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ୟର ସୁନାମରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହଉଥିଲେ
ମୁଁ ତାର ଛୁଆ ମୁଁ ମୋର ବାପା ଏଇଟା ଥିଲେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇଟା ଥିଲେ ମୋର ଜେଜେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇକି ନା ନିଜେ କିଛି ନ କରିକି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଧରି ଚାଲିଥିବ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସୁନାମ ବିରାଟ ସୁନାମ ଅତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଗଦା ଗଦା ସୁନାମକୁ ତମେ କଣ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେତେ ସମୟ ଆଉ ଦେଖେଇ ହଉଥିବ ପରସ୍ପର ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏତେ ମୁଁ ସେତେ ଦେଖେଇ ତ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ କରୁଥିବା ଆଉ କେତେ ତା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡିକ ସେଇ ଯୋଉ ସୁନାମ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁରେ କେତେ ସାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ସାରା ଭଲ କାମ କରିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇକି ବାପା ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଟିଚର ଥିବ ଛୁଆ ଯଦି ତାଠୁ ଟିକେ ପଢିଲେ ଚାହିଁବ କଣ ବାପା ମା ମୋର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢିକି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଚାକିରି କରିବି କି ପ୍ରଫେସର ହେବି କି କଣ ଉପରକୁ ବଢିବି ଆଉ ତମେ ସେଟା ନ କରିକି ନା କଣ କର ବାପା ଟିଚର ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗିବି ଚୋରି କରିବି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି କବି ସେ ଯୋଉ ଦରବାର କାଳୀନ ରାଜା ମୁଁ କହିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳି ତାকে ଲାଗିବ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହସ ମଜାରେ ପୁରା ବାଜିଲା ଭଳିଆ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ହସ ମଜା ଥଟ୍ଟାରେ ପୁରା ବାଜିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବେ ତେଣୁ କହୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାପା ମା ଅର୍ଜିତ ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଏଇଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ପୂର୍ବ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତାର ଯୋଉ ସୁନାମ ଖ୍ୟାତିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛ ଆଉ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେଟା ବଢେଇ ତାର ବଢେଇ କରୁଛ ବଢେଇ କରି ଫୁଟାଣି କରିବା ବଡ ବଡ କରିକି ଦେଖେଇକି କହିବା କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ହେଇକି କହୁଥିବ ନିଜର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଯୋଡିକି ଦେଖେଇ ହେଇକି କହୁଥିବ ଥିଲେ ଆଗ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ପୁରୁଷ ଆମେ ବନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଠୁନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଗର ଆଗ ସମୟର ଉତ୍କଳ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜନୀତି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ସେଟା ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ କହିବାକୁ ସେତ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ତା ଭଲ ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ତୁଳନା କେମିତି କରିବ ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଭଲ ବୋଲି ତୁଳନା କେମିତି କରିବ ତମର ଭଲ ଗୁଣ ଯଦି କହିବ ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ ବି କହିବ ତାପରେ ଟିକେ ତମକୁ ତୁଳନା ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ସପୋଜ କହିବ ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଭଲ କେମିତି ପ୍ରୁଫ କଣ ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି କବି କଣ କଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଯୋଉ ରାଜା ରାଜୁର ଶାସକ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେମାନେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍କଳର ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ରାଜା ଉତ୍କଳର ପୁରାତନ ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଣ ବନି ହେଲା ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ନିଆଁର ଶିଖା ଗୋଟେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଜାଳୁଛ ସେ ଦୀପ ଜାଳୁଛି ତାର ଯୋଉ ଶିଖାଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି କି ତଳକୁ ଯାଉଛି ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଖାଲି ବସ କଣ ହଉଛି ସେଠି ଉପରକୁ ଯିବ ପିଚକାରୀ କରିକି ଯେତେ ଉପରକୁ ଛାଡୁନ କଣ ତଳକୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ନିଆଁଟା ଜଳେଇଲେ କଣ ହୁଏ କାରଣ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଜଳର ଧର୍ମ ସେଟା ନିମ୍ନଗାମୀ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ଯୁଗର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିଆଁ କରି ବନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ନିଆଁର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସତରେ ସେ ନିଆଁ ଥିଲେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିନା ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ବାଟ ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କରିକି ଆସିବ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ସିଏ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବ କି ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିବ କି ତା ସେଥିରେ ଧରା ପଡିଗଲା ପରେ
ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୋଟା ଭଲ କାମ କରିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ସିଧା କରିକି ଚାଲି ପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିପାରିବ ଠିକ ସେମିତି ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିକିନା ଚାଲୁଥିଲେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁନଥିଲେ এই କଥା ଭିତରେ କୋଉଠି କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଖରାପଟାକୁ ତୁଳନା ଇଏ ଗଲା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭଲ କଥାଟାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଯେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟେକିକି ରହୁଥିଲା ସେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡଟି ନଇଯାଏ ଯୋଉଦିନ ଘରୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲେନ ଯାଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପାଖକୁ ଛୁଆ ଏହା କରୁଛି ଘର ଗଲା ବେଳକୁ କୁଟା ଖାଉଛ କାଇଁ ଖାଉନ ମାଡ଼ ଖାଉନ ଗାଈ ତ ଖାଉଛି ନା କିଛି ଖାଉନ ଆରେ ଗାଈ କଣ ଆଉ କହିବି ତାମାନେ ତମ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଯଦି ଘରୁ କ୍ଲାସ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯାଉଛି ତାପରେ ବି ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଖରାପ ହେଇଯାଅ ଆଉ ତମକୁ କେହି ଭଲ କରିପାରିବେନି ସଂସାରରେ ଆଉ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ ସେ ଭଲ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯିବ ନିହାତି ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ନ କଲା ତାହେଲେ କହିବି ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ତମ ବାବା ମା ଡାକିକି ପିଲାଟା ଭଲ ପଢୁଛି କ୍ଲାସ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହଉନି ଚୁପଚାପ ବସୁଛି ତାହେଲେ ତମ ବାବା ସେମିତି ରହିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଖୁସି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ବନିଶିକା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳଧାର ତୁମେ ତୁମେ କହି ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ସନ୍ତତି ହେଲେ ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଆଉ ସନ୍ତତି ମାନେ ସେଇ ଆକ୍ଷରିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକ କିଛି ଭାବନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ এটা কিছু লোক ভাবନ୍ତି actually male female ନୁହେଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ male female ନୁହେଁ ସନ୍ତାନ ଖାଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ପୁଅକୁ କି ଝିଅକୁ ସନ୍ତାନ ସେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଦି ସମାନ ଉଭୟକୁ ବୁଝେଇବ ଝିଅକୁ ବି ପୁଅକୁ ବି ତେଣୁକରି ବାଟ ଘାଟ ଆମେ ଯୋଉ କଥାରେ ଲଗାଉନେ ବାଟ ଘାଟ ବାଟ ତ ଘାଟ ଘାଟ କଣ ଆଉ ଲୁଗା ପଟା ପନିପରିବା ପରିବା ପତ୍ର କଣ ଯେମିତି ସେମିତି ସନ୍ତାନ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ତତି ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ବଂଶର ସେଇ ବଂଶର ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକିକି ନିଆଁ କରି ଅଗ୍ନିଶିଖା କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ବାଟ ଛାଡିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ହଉଛ ତମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନୁହେଁ ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନୁହେଁ ତୁମେ କେମିତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଧାରା ପରି ଗୋଟେ ଅଧଗତି ତମେ ସେଇ ମାନେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ନିଆଁ ପରି ସବୁବେଳେ ସଚୋଟ ଥିଲେ ତମେ ସେଇମାନେ ପରସ୍ପର ଜନ୍ମ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକିକିନା ରୁହ ନାହିଁ ତୁମେ ହେଲା ଜଳ ଧାରା ପରି ଅଧଗତି ଜଳ ଧାରା ପରି ଥିଲା ଅଧଗତି ହେଲା ନିମ୍ନଗାମୀ ତଳକୁ ତଳକୁ ବହିଯିବା ଜଳ ଧାରାର ଗୁଣ ଥିଲା ଜଳର ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ତେଣୁ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛ ନିମ୍ନଗାମୀ କାହିଁକି ହଉଛ ତମ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ତମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛ ନିମ୍ନଗାମୀ ତଳକୁ ବସିଚାଲ ତମେ ସବୁ ନଜରରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ବଢଉନ ତମର ଯୋଉ ଗୁଡା ଅଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡିକ ଅଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନ ବଢେଇକିନା କଣ କରୁଛ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ନିଜ ନଜରରେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉ ତେଣୁ କହୁଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନ ହେଇକି ତମେ ଅଧଗତି ହେଇଯାଉଛ ତୁମ ପିତୃଭଳି ପରମୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାର ଏତିକି ବାଟ ତ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ତୁଳନା ହେଇଗଲା କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ କଣ ଖରାପ କଣ ଭଲ କଣ କହିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କିଭଳି ଥିଲେ ଆଉ ତମେ କିଭଳି ଅଛ
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ରାଜା ହେଲା ପରେ ତମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଖରାପ କରିବ ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋଉ ଖରାପ କରିବ ଖରାପ ଖାଲି ଖରାପ କହିଦେବି ପିଲାଟା ଖରାପ କୋଉ ପାଇଁ ଖରାପ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ସେ କହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ରାଧାନାଥ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ କୋଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ସେ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସଠିକ ଧାଡିରେ ଲଗେଇକି ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଠିକ ଧାଡିରେ କୋଉଥିରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସିଏ କାହିଁକି ଖରାପ ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ବା ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ସିଏ କାହିଁକି ଖରାପ ଆମେ କାହିଁକି ଖରାପ ସେ କାହିଁକି ଭଲ ଠିକ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ତୁଳନା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ଆଉ କଣ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସବୁ ବୁଝିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଠିଆ ହବ। ତୁମର ଯୋଉ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ତମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏଠି ପିତୃଗଣ ତମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ସେମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଥିଲା ଯାହାର ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହଉଥିଲା ଭରଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାବାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କିଏ ତମର ପିତୃଗଣ ମାନେ କବି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପିତୃଗଣ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କାହାର ସେଇ ଦରବାରରେ ଥିବା ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତ କହିଲେ ତୁମର ପିତୃଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ପୁରା ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଉଦାରତା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଠିକ ସେମିତି ସେ ସମୟର ଗୁରୁ ଯୁଗର ଅତିଥି ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢି ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନେ ପୁରା ପରିବାର ପୁରା ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୁଲିକିନା ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା ପେଜ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ ଅଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଡାଉଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ ଅଛି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁହ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବନିଷ୍ଠ କଲେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା କେଉଁମାନେ କି କେଶରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କଣ ବିକି ଖାଇବ ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଏ ହଁ ସେଇମାନେ କଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବେ ପୂର୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡିକୁ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ମାନେ ସେଇ ଯାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା କଥା କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେଉଁଭଳି ସ୍ୱଭାବର ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କଣ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ଧର୍ମ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର